ہمارا ملک پاکستان دنیا کے ان عظیم ممالک میں شامل ہے جہاں قدرت کے حسین نظارے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت موجود ہے، جس میں پہاڑ، دریا، جنگلات، میدان، کوہستان اور 4 موسم شامل ہیں۔ کھیوڑا نمک کی کان صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں واقع ہے۔ یہ جگہ اسلام آباد سے 160 جبکہ لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کھیوڑا سالٹ مائن دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے جو سیاحتی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بلا شبہ کھیوڑا کے پہاڑ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً سونا اگلتے ہیں۔ کوہستانی نمک کی دولت سے مالا مال کھیوڑا کے دلکش پہاڑ مدتوں سے گلابی سونا اگل رہے ہیں، جس سے ملک کی معیشت میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پنک سالٹ کی ڈیمانڈ اس ٹائم پوری دنیا میں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح کھیوڑا سالٹ مائن کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کا رخ کرتے ہیں۔ تاریخی پس منظر کے مطابق 326 قبل مسیح میں کھیوڑا میں نمک کی دریافت ہوئی تھی، جب دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان جنگ لڑی گئی تھی۔ جنگ کے دوران جب سکندر اعظم کی فوجوں نے اپنے گھوڑے چرنے کے لیے چھوڑے تو وہ پتھروں کو چاٹنے لگے۔ فوج نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر نمک کے پہاڑ موجود ہیں، جس سے یہاں نمک کی دریافت ہوئی۔ ہم ایٹ اے ٹائم ایک ہسٹری کو، لیگیسی کو اور اس کے ساتھ ساتھ مائننگ کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ان سالٹ رینج میں جو سالٹ کی ڈسکوری ہوئی وہ 326 BC میں ہوئی، جب الیگزینڈر کے ہارسز نے یہاں پہ سالٹ کو لکھ دیا۔ کھیوڑا سالٹ مائن کانکنی کے ماہر برطانوی انجینئر ڈاکٹر وارتھ کی سربراہی میں برے صغیر میں 1872 میں تعمیر کی گئی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اس کھیوڑا نمک کان کا انتظام پاکستان جنرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ کوہستانی نمک کا یہ سلسلہ دریائے جہلم کے قریب بیگن والا سے شروع ہو کر دریائے سندھ کالا باغ میں ختم ہوتا ہے۔ اس میں 17 منزلیں موجود ہیں، جس میں 11 منزلیں زیر زمین اور 6 منزلیں سیاحوں کے لیے کھولی گئی ہیں۔ اپ ڈاؤن اس مائن کے ٹوٹل 17 لیول ہیں، 17، 5 اوپر، 6 یہ گراؤنڈ فلور ہے اور 11 اس کے نیچے۔ سردیاں گرمیوں میں اس کا ٹمپریچر سیم رہتا ہے۔ اس کان میں سالانہ 30,25,000 ٹن نمک نکالا جاتا ہے۔ سرکاری تخمینے کے مطابق یہاں نمک کے ذخائر کا حجم 2,20,00,000 ٹن ہے۔ کان کے اندر درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ کھیوڑا سالٹ مائن اپنے حسن اور دلکشی میں اپنی مثال آپ ہے۔ 2002 میں اس کے ایک حصے کو ٹورسٹ ریزورٹ میں تبدیل کیا گیا تھا۔ اس میں بے شمار نمک کے ماڈل اس خوبصورتی سے تیار کیے گئے ہیں کہ سیاح اندر داخل ہوتے ہی ششدر رہ جاتے ہیں اور خود کو ایک مسحور کن اور تصوراتی دنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ Actually, this salt cave, like anything Himalayan pink salt, will help me. I feel better already. بلکہ کمکموں سے جگمگاتے اور نمک کی اینٹوں سے تیار کردہ یہ خوبصورت ماڈلز لاکھوں سیاحوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاح اس ارضیاتی عجوبے کی دلکشی دیکھنے کے لیے اس کا رخ کرتے ہیں۔ کان کے اندر برقی ٹرین چلتی ہے جو سیاحوں کو لانے اور لے جانے کا کام کرتی ہے۔ چلتی ٹرین کے ارد گرد کوسے قزح کے رنگ بکھیرتی بجلی کی روشنی سے مزین دیواریں سیاحوں کو مبہوت کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے سیاحوں کی جوک در جوک آمد کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ کھیوڑا سالٹ مائن میں ٹورسٹ پوائنٹ کے اندر سیاحوں کو دکھانے کے لیے نمک سے بنی ایک چھوٹی سی مسجد موجود ہے جو اپنی سحر انگیز خوبصورتی سے لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی نظر آتی ہے۔ یہ مسجد اپنی نوعیت کی واحد مسلم عبادت گاہ ہے جو پتھریلے نمک کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔
इस मस्जिद में सैकड़ों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सियाह नमाज अदा करते हैं। ख्योड़ा माइन में इंतहाई पुरकशिश इमारत के नमूने भी मौजूद हैं जो नमक से तराशी गई ईंटों से बनाए गए हैं, जिसमें मीनारे पाकिस्तान का खूबसूरत नमूना करारदादे पाकिस्तान की याद दिलाता नजर आता है। नमक की ईंटों से तामीर शुदा ये मीनार सियाहों की तवज्जो का मरकज है। इसके अलावा यहाँ पर 245 फुट ऊंचा असेंबली हॉल भी मौजूद है जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। कान के अंदर एक खूबसूरत शीश महल भी तामीर किया गया है जिसे आईनों का महल भी कहते हैं, जो गुलाबी नमक की ईंटों से तैयार किया गया है। दिलकश रोशनियों में नहाया ये शीश महल सियाहों के लिए महसूर कुन समा पैदा करता नजर आता है। शीश महल के अंदर 2 पुल, एक दीवार चीन और एक दीवार मोहब्बत मौजूद है। ये जगह सियाहों के लिए दिलचस्पी का मरकज है क्योंकि दीवार मोहब्बत के बारे में कहा जाता है कि जो इंसान इस दीवार का नमक चाट ले इसकी मोहब्बत मिल जाती है। नमक के पहाड़ से कुदरती तौर पर कतरा कतरा बनकर रसने वाला नमक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया है कि इंतजामिया ने इसका नाम चागी के मकाम पर किए गए एटमी धमाकों की निस्बत से चागी पहाड़ रख दिया है। ख्योड़ा नमक की कान में पानी की निकासी के लिए पर नालों का एक खूबसूरत निज़ाम भी मौजूद है। पहाड़ों से रसने वाले पानी और बारिश के पानी जमा होने से नमकीन पानी के तालाब बन गए हैं। इन तालाबों को रंगीन रोशनियों से पुरकशिश बनाया गया है। फर्श में तालाब की छत का दिलकश अक्स भी दिखाई देता है। बहरे मरदार की तरह इन तालाबों में कोई डूब नहीं सकता। इन पर नमक के बने हुए पुल तामीर किए गए हैं। कान के अंदर बहुत खूबसूरती से एक हिस्ट्री वॉल बनाई गई है जो बरकी कुमकुमों से मज़य्यन है। ये हिस्ट्री वॉल सियाहों को ख्योड़ा नमक कान की तारीख और इसकी दरियाफ्त के बारे में आगाही फराहम करती है। नमक की ईंटों से बनी और बरकी कुमकुमों से सजी आबशार अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सियाह इसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। ख्योड़ा सॉल्ट माइन के अंदर एक नया पॉइंट बनाया गया है जिसमें ओल्ड माइनिंग सिस्टम दिखाया गया है। 1998 तक ट्रेन में डब्बों के जरिए नमक निकाला जाता था। इसका एक पुराना सिस्टम नस्ब किया गया है ताकि सियाहों को दिखाया जाए कि 1872 से लेकर 1898 तक किस तरीक़े कार के तहत कानकुनी की जाती है। ख्योड़ा नमक कान के अंदर दमे के मरीजों के लिए एक अस्पताल भी बनाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि दमा के मरीज अगर 14 दिन इस अस्पताल में रहें तो इस मोहलिक मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। इस अस्पताल से हजारों मुल्की और गैर मुल्की अफराद सेहतयाब हो रहे हैं। ख्योड़ा सॉल्ट माइन के बैरूनी अहाते में सियाहों के लिए होटल, बच्चों के लिए झूले और कैफेटेरिया भी मौजूद है। इसके अलावा पहाड़ पर नमक से बने इंतहाई खूबसूरत डेकोरेशन पीस भी मिलते हैं जिनमें टेबल लैंप, एशट्रेज, गुलदान, परिंदे, इंग्लिश और उर्दू के हरूफे तहज्जी और नमक से बने इस्लामी कुंदाकारी के खूबसूरत मॉडल मौजूद हैं जिन्हें यहाँ पर आने वाले सियाह निहायत शौक से खरीदते हैं और ख्योड़ा की यादगार के तौर पर साथ ले जाते हैं और अपने अजीज़ों अकारिब को बतौर तोहफा पेश करते हैं। अलगर्ज ख्योड़ा नमक कान बिलाशुबा पाकिस्तान का दायमी और मशहूर कुन असासा है जो लाखों मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि ख्योड़ा नमक कान की तरफ जाने वाले रास्तों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और इसके अतराफ में सियाहों के लिए मुमकिना हद तक सहूलियात मुहैया की जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की सियाह अर्जियाती अजूबे की मशहूर कुन दिलकशी से महसूस हो सकें।